الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد میرے عزیزوں دوستوں اور بزرگوں اور بھائیوں، اب تک آپ لوگ بات سنتے آئے ہیں کہ ہمیں اپنی زندگی کو دینی زندگی بنانا ہے، ہمیں دین پر چلنا ہے، ہمیں دین کو اپنانا ہے اور ہماری زندگی دینی زندگی بن جائے۔ اس کو اب تک آپ سنتے آ رہے ہیں اور کس طریقے سے دینی زندگی بنے گی وہ بھی آپ نے سن لیا۔ اب بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اس عمل کا کرنے کا ارادہ کیا ہے، وہ اللہ کے راستے میں نکل رہے ہیں۔ نکلنے کے زمانے میں ہمیں دو محنتیں کرنی ہیں، ایک دن کی محنت ہے اور ایک رات کی محنت ہے۔ یہ دونوں محنتیں ہوں گی تو کام پورا ہوگا، اور جب کام پورا ہوتا ہے تو فائدہ بھی پورا حاصل ہوتا ہے۔ ادھوری محنت سے پورا فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد। محترم দোস্ত বুজুর্গনি বলতেছেন যে ভাই আপনারা এই পর্যন্ত যা কথাবার্তা হয়েছে তার দ্বারা আপনারা নিশ্চয়ই কথা বুঝতে পারছেন যে ভাই দিন আমাদের জন্য জরুরি। দিনকে আমাদের জিন্দগিতে আনতে হবে, দিনের উপরে আমাদেরকে আসতে হবে, দিন আমাদের জিন্দগিতে আনতে হবে। এই কথা নিশ্চয়ই আপনারা বুঝতে পারছেন এবং এর সঙ্গে সঙ্গে এই কথাও বুঝছেন যে ভাই দিন কিভাবে আমাদের জিন্দগিতে আসবে, কি মেহনতের দ্বারা আমরা দিনের উপরে উঠতে পারবো, আমাদের জিন্দগি দিনই জিন্দগি হবে, এই কথা আমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছি। মাশাআল্লাহ, অনেকেই এই পুরা মজমার মধ্যে এই মেহনতকে করার জন্য, যে মেহনতের দ্বারা দিন জিন্দগিতে আসে, দিনের উপরে চলা সহজ হয়ে যায় এবং দিনই জিন্দগি হাসিল হয়ে যায়, ওই মেহনতকে করার জন্য অনেক ভাই নাম দিয়ে দিচ্ছেন। যাদের জামাতবন্দি হয়ে গেছে তারা আল্লাহর রাস্তায় রওনা হওয়ার অপেক্ষায় আছেন। মেরে মহতরম দোস্তগণ বলেন, আল্লাহর রাস্তায় চলার জমানায় যারা আমরা আল্লাহর রাস্তায় যাওয়ার জন্য ইরাদা করছি, নাম লেখেছি, জামাতবন্দি হয়েছি, তো আল্লাহর রাস্তায় চলার জমানায় দুইটা মেহনত আমাদেরকে করতে হবে। একটা হলো দিনের মেহনত, আরেকটা হলো রাত্রের মেহনত। এই দুই মেহনত যখন একত্র হবে, এই দুই মেহনত যখন হবে তখন কাজ সম্পূর্ণ হবে, সমাধা হবে। যখন কাজ সম্পূর্ণ হয় তো ওইটার ফায়দাও সম্পূর্ণ পাওয়া যায়। আর যখন কাজ অসম্পূর্ণ থাকে, দিনের কাজ করলো রাতের করলো না, রাতেরটা করলো দিনেরটা করলো না, তো কাজ অসম্পূর্ণ থাকলো। তো ভাই অসম্পূর্ণ কাজের দ্বারা ফায়দা পুরাপুরি কখনোই হাসিল করা যায় না। ایک دن کی محنت ہے کہ اپنی زندگی کو عملی زندگی بنانا ہے اور دعوت کے ذریعے اپنے ایمان کو مضبوط بنانا ہے۔ دعوت کیا ہے؟ اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانا، خدا پاک کی بڑائی کو بولنا، اس کے کرتا دھرتا ہونے کو اتنا بولا جائے کہ ہمارے دل کے اندر اتر جائے۔ آج ہمارے دلوں کے اندر مخلوق کی بڑائی اتری ہوئی ہے، مخلوق سے ہونے کا یقین اترا ہوا ہے، مخلوقی پر محنت کر رہے ہیں، مخلوقی کی قیمت دل کے اندر اتری ہوئی ہے۔ اگر نہیں ہے تو خدا پاک کی ذات عالی سے ہونے کا یقین ہمارے دل کے اندر نہیں ہے، اللہ کی بڑائی ہمارے دل کے اندر نہیں ہے۔ یہی بیماری ہے، یہی روگ ہے، یہی مرض ہے، اسی کو نکالنا ہے۔ جتنی ہم دعوت دیں گے، جتنے ہم اللہ کی طرف بلائیں گے اور جتنا ہم خدا پاک کی بڑائی کو بولیں گے، اتنا ہی ہمارا ایمان مضبوط ہوتا چلا جائے گا۔ آدمی جس چیز کو بولتا ہے، جس چیز کو سنتا ہے،
जिस चीज पर मेहनत करता है वही चीज दिल के अंदर उतरती है। अगर हम मखलूक को बोलेंगे तो वही दिल के अंदर उतरेगी, बल्कि उतरी हुई है। क्योंकि हम रात मखलूकी को बोलते हैं, उसी का यकीन हमारे दिल के अंदर है। अब हमें ये मेहनत करनी है कि हम अल्लाह की ज़ात आली की बड़ाई को बोलें और उसके होने को बोलें, ताकि हमारा ईमान मजबूत होता चला जाए। हमारे दिल के अंदर खुदा पाक की ज़ात आली की बड़ाई और उसकी कुदरत हमारे दिल के अंदर उतरती चली जाए। তো ভাই মেরে মহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, দিনের মেহনত হলো এই যে ভাই দিনের বেলায় আমরা আমলি জিন্দিগি বানাইবার মস্ক করতে থাকবো এবং এর সাথে সাথে আল্লাহ তাআলার বড়াই, আল্লাহ তাআলার বড়ত্ব, আল্লাহ তাআলার আজমত এবং আল্লাহই যে করেন, একমাত্র আল্লাহই যে কর্তা ধর্তা, এই কথার দাওয়াত আমরা দিতে থাকবো। কারণ মানুষ যে জিনিসের দাওয়াত দেয় সেই জিনিসের ইয়াকিন মানুষের দিলের মধ্যে পয়দা হয়। যখন আমরা আল্লাহ তাআলার বড়াইয়ের কথা, আল্লাহ তাআলার আজমত এবং আল্লাহ তাআলার কর্তাধর্তা হওয়া এই কথার দাওয়াত আমরা দিতে থাকবো, তো আমাদের দিলের ভিতরে আল্লাহ তাআলার বড়ত্বের ইয়াকিন, আল্লাহ তাআলা কর্তাধর্তা হওয়ার ইয়াকিন আমাদের দিলের ভিতরে পয়দা হবে। মেরে মহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, আজ আমাদের দিলের ভিতরে দুনিয়ার মখলুকের ইয়াকিন আমাদের দিলের মধ্যে ঢুকে আসে। এই জন্য কি আমরা মখলুকের কথা আলোচনা করি, মখলুকের কথাই বলি, রাত্র দিন 24 ঘন্টা মখলুকের কথাই আলোচনা করি। টাকা পয়সা দেওয়া হয়, জিনিসপত্র দেওয়া হয়, এটারই আলোচনা আমাদের মুখে মুখে। এই জন্য আমাদের দিলের ভিতরে এই সমস্ত টাকা পয়সা মখলুকের ইয়াকিন আমাদের দিলের ভিতরে। মেরে মহতারাম দোস্ত, নিয়ম হলো মানুষ যে জিনিসের আলোচনা করে, যে জিনিস মুখে বলে, যে জিনিস কানে শুনে, ওইটারই ইয়াকিন মানুষের দিলের ভিতরে পয়দা হয়। যে জিনিস দিলের ভিতরে পয়দা করতে চাই তো সেটার আলোচনা বাড়াই দিই, ওইটাকে খুব শুনি তো দিলের মধ্যে ওইটা পয়দা হবে। এখন মেরে মহতারাম দোস্ত, মখলুকের আলোচনা যত করব তত মখলুকের ইয়াকিন পয়দা হবে। আর যত আল্লাহ তাআলার কথা বলবো, আল্লাহর বড়াইয়ের কথা বলবো, আল্লাহর আজমতের কথা বলবো, আল্লাহ তাআলাই করেন এই কথাকে আমরা আলোচনা করব, তো এটা আমাদের কান শুনবে, তো দিলের ভিতরে এই ইয়াকিন পয়দা হয়ে যাবে। আল্লাহর রাস্তায় বের হওয়ার জমানায় আমরা এই মেহনত, দাওয়াতের মেহনত দিনভর করি এবং আল্লাহর কথাই বলি এবং আল্লাহ থেকে হওয়ার কথাই আমরা আলোচনা করতে থাকি, তো মেরে মহতারাম দোস্ত, এর দ্বারা আমাদের দিলের ভিতরে ঈমান আর ইয়াকিন মজবুত হবে। ईमान ही असल है, ईमान ही बुनियादी चीज है। अगर ईमान हमारा मजबूत होगा, अगर ईमान हमारा कवी होगा, तो फिर हमारे बदन से निकलने वाले अमाल भी सही होंगे, फिर हमारे बदन से निकलने वाले अमाल भी दुरुस्त होंगे। क्योंकि ईमान की जगह वो दिल है। दिल अगर सही होता है तो फिर जिस्म भी सही होता है, और अगर दिल खराब होता है तो जिस्म भी खराब होता है। दिल की हालत, दिल की हैसियत, दिल का मकाम एक बादशाह की हैसियत रखता है। बादशाह सही तो रियाया भी सही, और बादशाह खराब तो उसकी रियाया भी खराब। अल्लाह ने इंसान के अंदर एक दिल बनाया है जो बादशाह की हैसियत रखता है। अगर हमारा दिल अच्छा है, हमारा दिल पाकीज़ा है, हमारे दिल के अंदर खुदाए पाक की बड़ाई है, खुदाए पाक की कुदरत से होने का यकीन अगर हमारे दिल के अंदर है, तो फिर बदन से निकलने वाले जो अमाल है वो भी सही हो जाएंगे। মহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, আসল জিনিস যেটা সেটা হলো আমাদেরকে মেহনত করে আমাদের দিলের ভিতরে ঈমান পয়দা করতে হবে। কারণ ঈমানই যখন মজবুত হয় তো শরীরের সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গের আমলও ঠিক হয়ে যায়। দিলের অবস্থা ঠিক হয়ে গেলে, কারণ ঈমানের স্থান হলো দিল, তো যখন ঈমানের দ্বারা দিল ঠিক হয়ে যায় তো মাথা থেকে পা পর্যন্ত শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের আমলগুলিও ঠিক হয়ে যায়। বরং যে মানুষের শরীরের মধ্যে যে দিলটা আছে এটার উদাহরণ হলো বাদশার মতো। বলে যদি বাদশা ঠিক হয় তো তার প্রজাদের অবস্থাও ভালো হয়, আর যদি বাদশা খারাপ হয় তো তার প্রজাদের অবস্থাও খারাপ হয়ে যায়। তো মানুষের শরীরের মধ্যে দিলটা হলো ওই রাজার মতো, বাদশার মতো। যদি দিল ঠিক হয়ে যায়, দিলের এরাদা সুন্দর হয়ে যায়, দিলের ইচ্ছা ঠিক হয়ে যায়, তো শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের আমলগুলিও মেরে মহতারাম দোস্ত ঠিক ব্যবহার হয়। আর যখন দিল খারাপ হয়ে যায়,
দিলের মধ্যে খারাপ ইচ্ছা উদ্দেশ্য পয়দা হয়, তো শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দ্বারা খারাপ আমলই জাহের হয়। এই জন্য মেরে মহতারাম দোস্ত, সর্বপ্রথম মেহনত যেটা হবে সেটা হলো আমাদের দিলকে ঠিক করার। হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদিসের মধ্যেও এই কথা বলছেন, মানুষের শরীরে একটা দিল আছে, মানুষের শরীরে একটা গোশতের টুকরা আছে, এটা যদি ঠিক হয়ে যায় সমস্ত শরীর ঠিক হয়ে যায়, এটা খারাপ হলে সমস্ত শরীর খারাপ হয়ে যায়। آج عملوں کا جنازہ نکلا ہوا ہے، عملوں کا دیوالیہ ہوا ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارا ایمان بہت کمزور ہے، ہمارا ایمان بہت ضعیف ہے. دیکھ لو، ایمان کے بعد سب سے اونچا درجہ نماز کا درجہ ہے. کتنے اللہ کے بندے ایسے ہیں جو نماز کے اندر غفلت برتتے ہیں، جو نماز کے اندر کاہلی اور سستی برتتے ہیں. حالانکہ نماز کے بارے میں آتا ہے کہ سب سے پہلے آخرت کے اندر آدمی سے نماز کے بارے میں سوال کیا جائے گا. اگر نماز صحیح نکل آئی تو اعمال بھی صحیح نکل آئیں گے، اور اگر نماز خراب نکل آئی تو اعمال کے اندر بھی پیچھے رہ جائیں گے. لیکن بھائی، میرے بھائی، آج بھائی بہت سے بندے ایسے ہیں، اللہ کے بہت سے بندے ایسے ہیں جو نماز کے اندر غفلت برتتے ہیں، نماز کو ضائع کر دیتے ہیں. نماز کو ضائع کرنے والا بڑے خسارے میں، بڑے نقصان کے اندر. তো মেরে মহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, যে দিল যখন মানুষের ঈমান দ্বারা শক্তিশালী হয়ে যায় তো তার জন্য আমল করাও সহজ হয়ে যায়। আর যখন দিলের মধ্যে ঈমান কমজোর হয়ে যায়, দুর্বল হয়ে যায়, তো মানুষের আমল নষ্ট হয়ে যায়। এই জন্যই মেরে মহতারাম দোস্ত, আজ আমল নষ্ট হয়ে আছে আমাদের। বলেন যে ভাই, ঈমানের পরে সবচেয়ে বড় আমল হলো নামাজ। তো চিন্তা করে দেখেন, একটু লক্ষ্য করলে দেখবো আমরা যে আজ কত মুসলমান এই নামাজকে নষ্ট করে দিচ্ছে এবং নামাজকে তারা ছেড়ে দিচ্ছে। তো এই নামাজ ছেড়ে দেওয়া এটা তো বহুত বড় জিনিস। কারণ বলে যে ভাই, কিয়ামতের ময়দানে হাদিস পাকের মধ্যে আছে সর্বপ্রথম নামাজের হিসাব নেওয়া হবে। যার নামাজ ঠিক হয়ে যাবে তার বাকি সব আমল ঠিক হবে, আর যার নামাজ যে অসম্পূর্ণ থাকবে, নষ্ট হবে, তো তার বাকি আমলগুলো আরো বেশি নষ্ট বাহির হবে। এই জন্য মেরে মহতারাম দোস্তা বুজুর্গ, নামাজ যে শরীয়তের মধ্যে, ইসলামের মধ্যে এত বড় আমল, আজ এই নামাজের পাবন্দি করনেওয়ালা কয়জন আছে? বেশিরভাগ মুসলমান আজ এই নামাজকে নষ্ট করতেছে, কেউ নামাজকে ছেড়ে দিতেছে। তো নামাজের মধ্যে যে সুস্তি অলসতা করতেছে, নামাজকে নষ্ট করতেছে, এটা কি জন্য? বলে এটা এই জন্যই যে দিলের ভিতরে ঈমান কমজোর এবং দুর্বল। এই জন্য যদি দিলের ভিতরে ঈমানকে শক্তিশালী করা যায় তো সমস্ত আমল এরকম শক্তিশালী হয়ে যাবে। ঈমানের কমজোরির কারণে, দুর্বলতার কারণেই মানুষের আমল নষ্ট হয় এবং আমল দুর্বল হয়ে যায়। آج سے ہم سب یہ عہد کریں کہ انشاءاللہ موت تک کسی حال کے اندر نماز نہیں چھوڑیں گے. یہ جتنا پورا مجمع بیٹھا ہوا ہے یہ سب یہ عہد کریں کہ نماز کسی حال میں نہیں چھوڑیں گے، اور ہم محنت کریں گے، کوشش کریں گے اس بات کی کہ جو بھائی نماز نہیں پڑھتے ہیں، نماز کے اندر سستی کرتے ہیں، ان کو سمجھائیں گے، ان کو ترغیب دیں گے، ان کو بھی نماز پڑھنے والا بنائیں گے. মেরে মহতারাম দোস্ত বলতেছেন যে ভাই, আজ থেকে এখানে আমরা যারা উপস্থিত মজমা আছি, যেখানেই আছি, সামনে আছি, পিছনে আছি, চারিদিকে আমরা যারাই এখানে উপস্থিত আছি, আমরা সবাই এই কথা প্রতিজ্ঞা করি যে মওত পর্যন্ত যে কোনো অবস্থায় হোক না কেন, যে কোনো পরিস্থিতি হোক না কেন, নামাজ আমি ছাড়বো না এবং নামাজ আমি আদায় করব। এটার প্রতিজ্ঞা আমরা সবাই করি। মেরে মহতারাম দোস্ত, এর সঙ্গে সঙ্গে আমরা এটাও নিয়ত করি যে ভাই, আমরা তো নিজেরা নামাজ পড়বই, তারপরে ভাই কেউ যদি আমার ভাই মুসলমান নামাজের মধ্যে অলসতা করতেছে আর নামাজ পড়তেছে না, তো তার পিছনে মেহনত করব, তাকেও খুশামত করব যাতে সেও নামাজের জন্য তৈরি হয়ে যায়। এই দুই কাজের নিয়ত আমরা সবাই করে নিই ইনশাআল্লাহ। ایسے ہی تعلیم کے اندر جم کر بیٹھنا ہے، دھیان سے اللہ اور اس کے رسول کے فضائل کو، حدیثوں کو سننا ہے کہ کس عمل کے کرنے پر اللہ جل شانہ کیا چیز مرحمت فرمائیں گے. عملوں کی قیمت معلوم ہوگی تو عمل کا کرنا آسان ہوگا. اللہ کا ذکر کرنا ہے تاکہ خدا پاک کے ساتھ ہمارا تعلق پیدا ہو جائے،
عمل کے اندر نورانیت پیدا ہو جائے۔ মেরে মহতরম দোস্ত, এমনি ভাবে তালিমের হালকায় আমরা বসবো। ফাজাইলের তালিম নিজেদের মহল্লার মসজিদের মধ্যে হোক, আল্লাহর রাস্তায় চলার জমানায় হোক, আমরা ফাজাইলের তালিমের মধ্যে বসবো। এই তালিমের দ্বারা ফাজাইলের ইলম হাসিল হবে। তো এই ফাজাইলের ইলমের দ্বারা আমাদের ভিতরে আমল করার শখ পয়দা হবে, আল্লাহ তাআলার হুকুম মতো চলার আগ্রহ পয়দা হবে। কারণ যখন ফাজাইলের উপরে ইয়াকিন হয়, ওয়াদার উপরে ইয়াকিন হয়, তখনই মানুষ কাজ করতে পারে। এই জন্য ভাই ফাজাইলের তালিমের হালকার মধ্যে আমরা নিজ নিজ মহল্লার মসজিদের মধ্যে বসবো। এমনি ভাবে ভাই আল্লাহ পাকের জিকির করব। আল্লাহ পাকের জিকিরের দ্বারা দিলের ভিতরে নূর পয়দা হয় এবং আল্লাহ পাকের জিকিরের দ্বারা আমলের শক্তি হাসিল হয়। ذکر کریں گے تو اس سے دلوں کے اندر چین سکون حاصل ہوگا، ذکر کریں گے تو خدا پاک کا قرب حاصل ہوگا، ذکر کریں گے تو دل کے اندر نورانیت روحانیت حاصل ہوگی، ذکر کریں گے تو عمل کے اندر جان اور قوت پیدا ہوگی۔ ভাই জিকিরের দ্বারা আল্লাহ তাআলার মহব্বত হাসিল হবে, আল্লাহ তাআলার নৈকট্য হাসিল হবে এবং নূরানিয়ত হাসিল হবে অন্তরের ভিতরে। এই জন্য মেরে মহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, জিকিরের অভ্যাস আমরা করি যাতে আল্লাহর সঙ্গে আমাদের তাল্লুক পয়দা হয়ে যায়, মহব্বত পয়দা হয়ে যায়, আমার দিল জিকিরের দ্বারা নূরানি হয়ে যায়। ایسے ہی ہر ایمان والے کا اکرام کرنا یہ بھی بہت ضروری ہے۔ نہ معلوم کس بندے کا خدا پاک کے یہاں کیا مقام ہے یا کسی کو کچھ معلوم نہیں۔ ہر ایک ایمان والے کا اکرام ہو، ہر ایک کا احترام ہو، کیونکہ معاملہ ہر ایک کا خدا کے ساتھ ہے، بندے کے ساتھ نہیں۔ آج ہم بہت سے لوگوں کو حقیر سمجھتے ہیں، بہت سے لوگوں کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتے، لیکن اللہ کے یہاں ان کا ایسا مقام ہوتا ہے کہ اگر خدا پاک پر وہ قسم کھا بیٹھے تو اللہ ان کی قسم کو پورا فرماتا ہے۔ এমনি ভাবে মেরে মহতারাম দোস্ত, প্রত্যেক মুসলমানকে একরাম করি, সম্মান করি এবং কোন মুসলমানকে কোন ভাইকে আমি হেয় এবং তুচ্ছ মনে না করি, তাকে নিকৃষ্ট মনে না করি। কারণ আমার জানা নাই যে আল্লাহ তাআলার কাছে কার কি মর্যাদা, আল্লাহ তাআলার কাছে কার কি স্থান। আমি তো বাহ্যিক ভাবে একজন মুসলমান ভাইকে তুচ্ছ মনে করতেছি, হেয় মনে করতেছি, নিকৃষ্ট ছোট মনে করতেছি, অথচ আল্লাহ তাআলার কাছে হয়তো তার দাম অনেক বেশি। এরকম অনেক বান্দা আছে বাহ্যিক হালত আর অবস্থা হিসাবে দেখতে খুব বেশি সাধারণ মনে হয়, কোন মূল্য মানুষ তাকে দেয় না, কিন্তু সে যদি আল্লাহকে কোনো বিষয়ে কসম দিয়ে দেয় তো আল্লাহ তাআলা তার কসমকে পুরা করে দেন। এই জন্য মেরে মহতরম দোস্ত, প্রত্যেক মুসলমানকে মহব্বত করা এবং তাকে সম্মান করা এবং কাউকে হেয় এবং তুচ্ছ নিকৃষ্ট মনে না করাতে। ہر آدمی کو ڈرتے رہنا چاہیے کہ نہ معلوم میری کس بات پر خدا پاک کے یہاں پکڑ ہو جاوے، اور ہر ایک کا احترام دل کے اندر ہونا چاہیے کہ نہ معلوم اللہ کے یہاں اس بندے کی کس بات کے اوپر مغفرت ہو جاوے، کسی کو کچھ پتہ نہیں۔ ہر ایک اپنے آپ کو قصوروار سمجھے اور دوسرے کو اپنے سے بہتر، دوسرے کو اپنے سے افضل سمجھے۔ মেরে মহতারাম দোস্ত, বলেন যে ভাই প্রত্যেকে আমরা নিজেদের সম্পর্কে ভয় করি এবং আমি এই কথা চিন্তা করি, জানা নাই যে আমার কোন কাজের উপরে আল্লাহ তাআলা আমাকে পাকড়াও করবেন এবং আল্লাহ তাআলা আমাকে ধরবেন। আর প্রত্যেক মুসলমান সম্পর্কে আমি ভালো ধারণা রাখি, আমার জানা নাই কোন আমলের কারণে আল্লাহ তাআলা তাকে হয়তো মাফ করে দিবেন, তাকে ক্ষমা করে দিবেন। এই জন্য মেরে মহতারাম দোস্ত, নিজের ব্যাপারে তো আমি ভয় রাখি এবং নিজেকে ছোট মনে করি, আর অপর ভাই মুসলমান তার সম্পর্কে আমি ভালো ধারণা রাখি এবং তার সম্পর্কে আমি এই কথা মনে করি যে হয়তো বা তার কোন আমলের উপরে আল্লাহ তাআলা তাকে ক্ষমা করে দিবেন, মাফ করে দিবেন। کتابوں کے اندر ایک قصہ لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ جو بہت بڑے محدث تھے، امیر المؤمنین فی الحدیث تھے، جن کے بارے میں آتا ہے کہ وہ 6 مہینے اللہ کے راستے میں پھرا کرتے تھے اور 6 مہینے حدیث کا کام کیا کرتے تھے۔ ان کا انتقال ہوا، ان کے انتقال کے بعد ایک بزرگ نے ان کو خواب میں دیکھا، ایک محدث نے ان کو خواب میں دیکھا، پوچھا کیا گزری ہے؟ فرمایا اللہ نے میری مغفرت فرما دی، لیکن میرے گھر کے سامنے ایک لوہار تھا، اس کا بھی انتقال ہو گیا ہے، اس کا درجہ میرے درجے سے بڑھ گیا۔
ये अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने उन आदमी को बताया। सुबह को ख्वाब से ये उठे तो सुबह को घर गए, जाकर देखा कि उनके घर के सामने एक लोहार का घर है। उसके घर वालों ने पूछा कि तुम्हारा मियाँ क्या काम किया करता था? उसने कहा, बीवी ने कहा कि मेरा मियाँ एक लोहार था, सारे दिन लोहा पीटा करता था, रात को आकर लेट जाया करता था। हमारे घर के सामने हजरत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक का घर था। वो रात को लेटकर बड़ी हसरत के साथ उनको देखा करता था और वो रात भर नफले पढ़ा करते थे। और वो लोहार ये कहा करता था कि अल्लाह, हम सारे दिन मेहनत करते हैं, हम सारे दिन मुशक्कत उठाते हैं, हम में ताकत नहीं होती उठने की। अगर हम जो है मेहनत न करें और मुशक्कत न हो तो फिर हम भी इसी तरीके से नफले पढ़ा करें और रात भर इसी तरीके से इबादत किया करें। एक तो उसका ये काम था। दूसरा काम उसका ये था कि वो दिन लोहा पीटा करता था, लेकिन जब अजान की आवाज आती थी तो वो घन पीछे डालता था, फिर सारे काम छोड़कर नमाज की तरफ मुतवज्जे हो जाता था, मस्जिद में चला जाता था। बस ये दो अमल उसके थे। फरमाते हैं कि इन्हीं दो अमल की वजह से अल्लाह ने उसका दर्जा अब्दुल्लाह इब्न मुबारक के दर्जे से आगे कर दिया। मेरे मोहतरम दोस्त बुजुर्ग বলেন একটা ঘটনা আছে কিতাবের মধ্যে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক রাদিয়াল্লাহু রাহমাতুল্লাহ আলাইহি, যিনি আমিরুল মুমিনিন ফিল হাদিস, হাদিসের বড় আলিম ছিলেন, বড় মুহাদ্দিস ছিলেন। মেরে মোহতরম দোস্ত, ওনার সম্পর্কে আসছে যে উনি 6 মাস আল্লাহর রাস্তায় মেহনত করতেন, আল্লাহর রাস্তায় ফিরতেন, আর 6 মাস তিনি হাদিসের দর্শ দিতেন, হাদিস পড়াইতেন, হাদিসের মেহনত করতেন। তো বহুত বড় বুজুর্গ ছিলেন আর বহুত বড় আলিম ছিলেন, মুহাদ্দিস ছিলেন। ওনার ইন্তেকাল হয়ে গেল। ওনার ইন্তেকালের পরে একজন ওনাকে স্বপ্নে দেখলো। স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞাসা করলো যে আপনার ইন্তেকালের পরে যখন আল্লাহর সামনে আপনাকে হাজির করা হলো তো আল্লাহ তাআলা আপনার সঙ্গে কি ব্যবহার করলেন? তো উনি বললেন যে আল্লাহ তাআলা আমাকে তো মাফ করে দিতেন, কিন্তু আমার প্রতিবেশী এক কামার লোহার কাজ করে, লোহা পিটায় যে পরে কামার, তারও ইন্তেকাল হয়ে গেছে, কিন্তু আল্লাহ তাআলা তার মর্যাদা, তার দরজা আমার চেয়েও উপরে করে দিতেন। তো যিনি স্বপ্ন দেখলেন উনি পরদিন সকালবেলা স্বপ্ন ঘুম থেকে উঠে উনি ওই হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক রাহমাতুল্লাহ আলাইহি ওনার প্রতিবেশীর ওই ঘরে গেলেন। তো যাই দেখলেন যে ঠিকই যে একটা কামারের ঘর, কামারের বাড়ি, তার ইন্তেকাল হয়ে গেছে। তো যাই ওনার স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করলেন যে তোমার স্বামী কি আমল করতো? তো স্ত্রী বললো এই কথা যে তেমন কোনো আমল ছিল না, সারাদিন লোহার কাজ করতো, লোহা পিটাইতো, রাত্রেবেলা ক্লান্ত শ্রান্ত এসে বিছানায় শুইতো। আর আমাদের প্রতিবেশী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক রাহমাতুল্লাহ আলাইহি উনি নামাজ পড়তেন, রাতভর কোরআন তেলাওয়াত করতেন নামাজের মধ্যে। তো আমার স্বামী বিছানায় শুয়ে শুয়ে আক্ষেপ করতো আর আফসোস করতো যে হায় আল্লাহ, আর বলতো এই কথা যে আল্লাহ, আমি সারাদিন লোহার কাজ করি আর এই অক্লান্ত পরিশ্রমে আমি ক্লান্ত শ্রান্ত হয়ে যাই, আমার মধ্যে আর শক্তি থাকে না যে আমি দাঁড়ায় তোমার জন্য এরকম নামাজ পড়ি, ইবাদত করি। আল্লাহ, যদি এই কাজ না হইতো, আমি যে কাজ সারাদিন করি আর এরকম ক্লান্তি আমার না হইতো, তাহলে আমিও আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারকের মতো দাঁড়ায় দাঁড়ায় তোমার সামনে নামাজ পড়তাম আর কোরআন তেলাওয়াত করতাম। এই আক্ষেপ করতো আমার স্বামী, এই আক্ষেপ করতো হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারকের নামাজ দেখে দেখে এবং তার ইবাদত দেখে দেখে। আরেকটা কাজ আমার স্বামী করতো, সেটা হলো যখন সে লোহা পিটাইতো আর যখন হাতুড়া উঠাইতো, আর হাতুড়া উঠাইছে মারবার জন্য, এমন সময় যদি মসজিদে আজানের আওয়াজ শুনছে তো হাতুড়া আর সামনে মারে নাই, হাতুড়াকে পিছনের দিকে ফালাই দিত। আজান হয়ে গেছে, এই হাতুড়া আর সামনে নিব না, ওই হাতুড়াকে পিছনে ফেলে দিত। তো নামাজের আজানের সে এরকম এহতেমাম করতো আর আজানের সঙ্গে সঙ্গে সে কাজ বন্ধ করে দিয়ে মসজিদে চলে যেত। আর রাত্রে সে আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারকের এই ইবাদতকে দেখে দেখে আফসোস করতো আর আক্ষেপ করতো। তো মেরে মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, তার এই আক্ষেপ আর এই আফসোসের কারণে আল্লাহ তাআলা তার মর্যাদা হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক রাহমাতুল্লাহ আলাইহির উপরে করে দিলেন।
জন্য ভাই मेरे भाई कोशिश करें इस बात की कि हमारे दिल के अंदर हर ईमान वाले की अजमत हो, हर एक का एहतराम हो, हर एक की मकाम हो, किसी को हकीर न समझे, किसी को जलील न समझे, किसी की बेइज्जती न करें, न मालूम किसका मकाम अल्लाह के यहाँ क्या है और किसका अमल अल्लाह के यहाँ कबूल हो जावे और किसके अमल पर अल्लाह मग़फ़िरत फरमा दे। हर एक अपने बारे में डरता रहे, हर एक अपने आप को कसूरवार समझे और अल्लाह से माफी मांगता रहे कि न मालूम मेरी किस बात के ऊपर मेरी पकड़ हो जाए। সেই জন্য মেরে মহতরম দোস্তা বুজুর্গ প্রত্যেকেই নিজের ব্যাপারে ভয় করা চাই, যে জানা নাই যে আমার জীবনের কোন আমলের উপরে আল্লাহ তাআলা আমাকে পাকড়াও করবেন আর আমাকে ধরে বসবেন আর আমাকে আমার উপরে আমার জন্য শাস্তির ফয়সালা করবেন। আর মেরে মহতরম দোস্ত অন্যান্য মুসলমান যত আছে তাদের সম্পর্কে এরকম ভাবে ভালো ধারণা রাখা চাই এবং এই কথা মনে করা চাই যে ভাই আমার ভাই তার জিন্দগির কোন আমলের উপরে আমার জানা নাই, আল্লাহ তাআলা সন্তুষ্ট হয়ে গেছেন হয়তো, আর আল্লাহ তাআলা তাকে তার ওই আমলের কারণে তাকে ক্ষমা করে দিবেন, তাকে মাফ করে দিবেন। সেই জন্য মেরে মহতরম দোস্ত যেহেতু জানা নাই, নিজের সম্পর্কও জানা নাই, অন্যের সম্পর্কও জানা নাই, নিজের সম্পর্ক ভয় করা চাই আর সবসময় তওবা ইস্তেগফারের মধ্যে থাকা চাই আর অন্য মুসলমান সম্পর্কে ভালো ধারণা রাখি এবং মেরে মহতরম দোস্ত তার সঙ্গে তার ইকরাম করি, তার সম্মান করি এবং তাকে কখনো কষ্ট না দেই, তাকে বেইজ্জত না করি, তাকে অপমান না করি, তার কোনো কষ্টের কারণ না হয়ে। ऐसे ही अपने अमीर की हिफाजत करनी है। अमीर जमात के लिए एक बंधन है, जितनी उसकी हिफाजत करेंगे, जितनी उसकी बातों पर अमल करेंगे, उतने इंशाअल्लाह अल्लाह और रसूल की हिफाजत करनी आसान हो जाएगी। अमीर के जिम्मे है मामूरीन को जोड़कर लेकर चलना और मामूरीन के जिम्मे है अपने अमीरों के साथ जुड़कर चलना, साथियों की आपस में खिदमत करना ये बहुत ऊंची चीज है। इबादत से जन्नत मिलती है और खिदमत से खुदा मिलता है। हर एक दूसरे की खिदमत, हर एक दूसरे के काम आने की कोशिश करे। मेरे मोहतरम दोस्त बुजुर्ग, যারা আমরা আল্লাহর রাস্তায় চলছি তো আমাদের আমির আছে, জিম্মাদার আছে, তো আমরা সবসময় আমিরের ইতাআত করবো, আমিরের কথাকে মেনে চলবো। আমিরের কথা মানতে মানতে এই অভ্যাস পয়দা হবে, তো আমরা আল্লাহ এবং আল্লাহ রসুলের কথাও মেনে চলতে পারবো। এই জন্য আমিরের সঙ্গে জুড়ে জুড়ে চলি আর আমির সাহেবও তার সাথীদেরকে জুড়ে নিয়ে চলি এবং তাদেরকে সঙ্গে নিজের সঙ্গে জুড়াই নিয়ে চলি। এমনি ভাবে মেরে মহতরম দোস্ত একে অপরের খেদমত করি। খেদমতের দ্বারা মেরে ইবাদতের দ্বারা জান্নাত মিলবে আর খেদমতের দ্বারা খোদা मिलবে। এই জন্য প্রত্যেকে একে অপরের খেদমত করি। बेकार बातों से, बेकार कामों से अपने आप को बचाना है। खास तौर से बाजारी माहौल से अपने आप को बचाना है। जितना बाजारी माहौल से बचाएंगे, मस्जिद के माहौल में रखेंगे, उतना ही हमारे औकात अच्छे गुजरेंगे, दिलो दिमाग को भी सुकून होगा और वक्त भी कारामद होगा, अल्लाह की रजा भी हासिल होगी। और भाई बाजारों में भीतर है, सड़कों पर भीतर है, ये मस्जिद के अंदर शोर मचाते रहे तो फिर वक्त भी जाया होगा, दिल दिमाग भी परेशान होगा और अल्लाह भी नाराज होगा। এমনি ভাবে মেরে মহতরম দোস্তা বুজুর্গ, আমাদের সময় যেন মসজিদের মধ্যে কাটে বেশিরভাগ, এবং মসজিদের বাইরে বাজারি পরিবেশে ঘোরাফেরা করা এবং রাস্তাঘাটে বেশি ঘোরাফেরা করা নয়, বরং মসজিদের মধ্যেই সময় কাটানো। এখানে আমাদের সময় কিমতি হয়ে যাবে এবং এখানে আমাদের মেরে মহতরম দোস্তা বুজুর্গ আমার সুন্দর হয়ে যাবে। বাজারের পরিবেশের মধ্যে ওইখানে যখন আমরা বেশি সময় কাটাবো, ঘোরাফেরা করব, তো আমাদের এরকম ভাবে আমল নষ্ট হবে আর আমাদের আমল নষ্ট হবে আর আমাদের বেকার কাজ বেশি হবে। মসজিদের মধ্যে বেকার কাজ থেকেও পরহেজ করা এবং মসজিদের মধ্যে শোরগোল করা থেকেও বেঁচে থাকা, বরং সব সময় নিজেকে আমলে লাগায় রাখি, বেকার কাজ থেকে নিজেকে বাঁচাই। हमारा ये निकलना सीखने के लिए, आदत डालने के लिए है। अगर हम सीखने सिखाने में, अगर हम अमलों में लगे रहे तो हमारा ये निकलना मुफीद होगा और हम बहुत कुछ सीख कर आएंगे। और भाई अगर सीखने सिखाने में न लगे और अमलों में अपने आप को न जोड़ा तो फिर वक्त हाथ से निकल जाएगा और जब वो हाथ से निकल जाता है तो फिर आदमी को पछताना पड़ता है, अफसोस करना पड़ता है। আমাদের আল্লাহ রাস্তা বের হওয়া হলো শিখার জন্য, দিন শিখবার জন্য, আমল শিখবার জন্য আমরা বেরিয়েছি।
তো যদি আমরা আমলের মধ্যে লাগি তো আমাদের আমল শিখা হবে, অনেক কিছু শিখা হয়ে যাবে। আর যদি ভাই আমলের মধ্যে না লাগি, বরং বেকার জিনিসের মধ্যে আমরা সময় নষ্ট করি, তো ভাই মেরে মহতরম দোস্ত, সময় তো শেষ হয়ে যাবে। আর এই আল্লাহ রাস্তা ফিরা এটাও এক সময় শেষ হয়ে যাবে, কিন্তু কিছুই শিখা হবে না, আর আফসোস করবো আর আক্ষেপ করবো। ये तो एक दिन की मेहनत है, एक किस्म का ढांचा है। इसके अंदर जो जान पड़ेगी, इसके अंदर जो रूह आएगी, वो रात के रोने से, रात के मांगने से आएगी। इसलिए हमें ये दूसरा अमल खूब जमकर करना है, एहतमाम के साथ करना है कि रातों को उठकर अल्लाह के सामने रोएं, खुदा पाक के सामने गिड़गिड़ाएं, आंसू बहाएं। न मालूम किसका रोना अल्लाह को पसंद आ जाए, और न मालूम किसके मांगने पर खुदा पाक फैसले फरमा दे। अल्लाह को अपना बंदे का रोना, अल्लाह को अपने बंदे का आंसू बहाना, ये बहुत महबूब है, बहुत पसंद है। তো ভাই মেরে মহতরম দোস্ত, এটা হলো দিনের একটা আমল। বলে দিনের এই আমলটা আমাদের এটা এরকমই, যেরকম নাকি একটা ঢাঁচা অথবা একটা কাঠামো তৈরি হইলো। মেরে মহতরম দোস্ত, এটার ভিতরে জান যে পড়বে সেটা হলো রাত্রের মেহনতের দ্বারা। রাত্রের মেহনত কি? রাত্রের মেহনত হলো রাত্রের দোয়া, রাত্রের কান্নাকাটি। আল্লাহ তাআলার সামনে আমরা যত আল্লাহ কান্নাকাটি করব, দোয়া করব, দোয়া মাংবো, তো এটার দ্বারা আমাদের দিনের বেলা যত আমল আমরা করছি এর মধ্যে জান ঢালবেন আল্লাহ তাআলা। আর এটা যে এটা জানওয়ালা, জানদার হয়ে যাবে। এই জন্য মেরে মহতরম দোস্তা বুঝবো, রাত্রের বেলা খুব অনুনয় বিনয়ের সঙ্গে আর খুব চোখের পানি ফেলে ফেলে রাত্রের বেলা আল্লাহ তাআলার কাছে কান্নাকাটি করা আর আল্লাহর সামনে অনুনয় বিনয় করা। মেরে মহতরম দোস্তা বুঝবো, জানা নাই যে কার অনুনয় বিনয়, কার কান্নাকাটি, কার দোয়া আল্লাহ তাআলা কবুল করে নেবেন, আল্লাহ তাআলার কাছে পছন্দ হয়ে যাবে। এই জন্য প্রত্যেকেই রাত্রের বেলায় এটার ইহতিমাম করি যে রাত্রের বেলা আমি আল্লাহ তাআলার সামনে খুব দোয়া করতেছি আর খুব অনুনয় বিনয় কান্নাকাটির সঙ্গে আল্লাহ তাআলার কাছে মাগি। मांगना है हिदायत को, मांगना है अल्लाह की रजा को, मांगना है खुदा पाक के यहाँ से कबूलियत को कि अल्लाह जल्ल शानहू अम्मा नवालू हम सबको हिदायत से मालामाल फरमा दे, पूरी उम्मत को हिदायत से मालामाल फरमा दे, पूरी इंसानियत पर अपना फजल फरमा दे, और हम सबको मौत तब्दील के काम में लगे रहने वाले बना दे। और हमने जो नाफरमानी की है अल्लाह उसको माफ फरमा दे। खुदा पाक के सामने जब कोई आदमी माफी मांगता है तो अल्लाह बहुत माफ फरमाने वाले हैं, माफ फरमाने को पसंद फरमाते हैं। তো মেরে মহতরম দোস্ত বুজুর্গ, আল্লাহ তাআলার কাছে কান্নাকাটি করে যেটা চাইতে হবে সেটা হলো হেদায়েত চাইতে হবে, আর আল্লাহ তাআলার রিজামন্দি চাইতে হবে, এবং আল্লাহ তাআলার কাছে কবুলিয়ত চাইতে হবে। তো মেরে মহতরম দোস্ত বুজুর্গ, আমরা যে মেহনত করতেছি এটার সঙ্গে যদি আল্লাহ তাআলার কাছে আমরা চাই আর আল্লাহ তাআলা আমাদের এই মেহনতকে যে হেদায়েতের উসিলা বানায় দেন, তো আল্লাহ পাক আমাদের জন্য হেদায়েতের ফয়সলা করবেন। আর আসল জিনিস তো হলো আল্লাহ তাআলার কাছে কবুল হওয়া। তো কান্নাকাটি করে আল্লাহ তাআলার কাছে কবুল করাইতে হবে, নিজের জন্য হেদায়েতের ফয়সলা করাইতে হবে, এবং সারা দুনিয়ার মানুষের জন্য হেদায়েতের ফয়সলা করাইতে হবে। এই জন্য আমাকে আল্লাহ তাআলার কাছে যে কান্নাকাটি করে কবুলিয়ত চাইতে হবে এবং হেদায়েত চাইতে হবে। बस अल्लाह जल्ल शानहू अम्मा नवालू हम सबको कबूल फरमावे, और इस पूरे मुजमे को भी कबूल फरमावे, और जरिए और बहाने के तौर पर कबूल फरमाकर पूरे आलम के अंदर ईमान की हवाएं चलाए, हिदायत के दरवाजे खोले और सुन्नतों को जिंदा फरमावे। তো ভাই আল্লাহ তাআলা আমাদের এখানে আসাকে কবুল ফরমান, আর এটাকে কবুল ফরমায়া আল্লাহ তাআলা এটাকে বাহানা হিসাবে কবুল করে সারা দুনিয়ার মানুষের জন্য হেদায়েতের ফয়সলা করেন, সুন্নাত জিন্দা হওয়ার ফয়সলা আল্লাহ তাআলা করেন। हर आदमी कोशिश करे अपनी जिंदगी सुन्नत के मुताबिक गुजारने की, नबी पाक अलैहिस्सलाम के तरीकों को अपनाने की, उस पर चलने की, क्योंकि खुदा पाक को अपने नबी का तरीका सबसे ज्यादा महबूब है। जो जितना अपने आप को नबी के रंग में रंग लेगा, जो जितना अपनी जिंदगी सुन्नत के मुताबिक बना लेगा, उतना ही खुदा का भी महबूब बनेगा, नबी का भी दुलारा बनेगा। हमारी शक्ल सूरत, हमारा रहन सहन, हमारी बूदोबाज, हमारा लिबास वगैरह, ये सारी चीजें नबी के तरीके पर हो जाएं। মেরে মহতরম দোস্ত, এমনি ভাবে আমরা প্রত্যেকেই চেষ্টা করি যে আমাদের জিন্দগি হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের
সুন্নত মোতাবেক হয়ে যায়, আমাদের 24 ঘন্টা জিন্দগি হুজুরের তরিকা মতো হয়ে যায়।